ناظرین میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آج اب سے چند گھنٹے پہلے 5 فیڈرل منسٹرز نے اپوزیشن کی ممکنہ جو ایک ریلی ہے، ایک جلسہ ہے، ایک دھرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو اپوزیشن 19 تاریخ کو دینا چاہ رہی ہے، اس کے حوالے سے 5 فیڈرل منسٹرز جو ہیں انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی، جس میں لا منسٹر فاروق نسیم صاحب نے بہت ہی دلچسپ ایک ایگزامپل بھی کوٹ کی، وہ میں سناتا ہوں شفقت محمود صاحب کو بھی اور آپ سب کو بھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم واقعی قانون اور آئین کو ماننے والے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 189 میں سب پر بائنڈنگ ہے، ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے۔ پروٹیسٹ ضرور کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ ایز پر لا، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا۔ جی شفقت محمود صاحب، اس میں 2-3 سوال جو ہے وہ دیکھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے لمبا دھرنا پاکستان کی تاریخ میں آپ کی جماعت نے دیا، جس میں آپ خود بھی شامل تھے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں دھرنے نہیں دینے چاہیے، اپوزیشن کا تو شاید ہے بھی نہیں کوئی 24-48 گھنٹے سے زیادہ دھرنا دینے کا موڈ۔ پھر یہ کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے وہ آج تک ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کو یا حکومت کو بہت پسند نہیں تھا، اب اس کو آپ بیسس بھی بنا رہی کیبنٹ، اس پہ کیا ہے آپ کا رد عمل؟ دیکھیں جی، قانون ہے، اس کو کسی نے دیا ہو جو ہمیں پسند ہے ناپسند ہے، لا از دا لا، اور لا لے کرتا ہے کہ ایک تو اسٹیچوٹس ہوتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کون کرتا ہے؟ کورٹس کرتے ہیں۔ اب آپ کی جو بات ہے، میں اس سے تو اگری نہیں کرتا اس منطق سے کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس ججمنٹ کو دیا ہے اس لیے اور کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے خلاف یا ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے کوئی درخواستیں بھی دی ہیں یا کوئی بیانات دیے ہیں، تو اور کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کا فیصلہ نہ مانیں، تو میرا خیال پک اینڈ چوز تو کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم نے تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایز فیصلہ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ میدان جو ہے پریڈ گراؤنڈ، وہاں جلسہ کیا جائے، تو ہم نے سارے جلسے بعد میں وہاں پہ کیے۔ اگر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی دھرنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ سو مطلب کہ اس میں مجھے اس لیے تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی سوال کی کہ لا آف دی لینڈ انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اچھا، میں ٹھیک ہے، چلیں ملک احمد خان صاحب، میں آپ کو ایک اور سارٹ سناتا ہوں ڈفرینٹ نیچر کا۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو پی ڈی ایم دھرنا دینے چلی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر، اس میں آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی حلیف ہے، آپ کی پارٹنر ہے اس پورے پروسیس میں، لیکن سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کیا کہتے رہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ اچھا ملک احمد خان صاحب، ظاہر ہے اس قسم کی بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی میڈیا میں، یہ جو اس وقت پوزیشن لیا آصف علی زرداری صاحب نے 2017-18 وغیرہ میں، اور اب وہ ظاہر آپ کے ساتھ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا پاکستانی پولیٹکس میں؟ تھوڑا یہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں سیاستدانوں کی، ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ان کو بھلا دینا چاہیے، یہ صرف چند دنوں یا چند ہفتے کی ان کی اہمیت ہوتی ہے، یہی موقف لیں گے؟ آئی ایم شیور آپ ہمیں بتا سکیں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے ذرا۔ میرا موقف یہ ہے کہ آپ کے، کیونکہ ایک جو آپ نے شفقت صاحب، میں دونوں پر آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ایک تو جو آپ نے شفقت صاحب کو سنوایا فاروق صاحب کی پریس کانفرنس کا جو سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو آج کل گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا اچھا راستہ ہے کہ وہ ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ جاتی ہے، تو یہ ایڈوائزری نیچر میں اگر سینٹ کے الیکشن پہ جا سکتے ہیں اس کی مورل ریزنز پہ، تو اس پہ بھی چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ کیا یہ پولیٹیکل ریزنز بھی سپریم کورٹ سے دلوا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ساری نئے ریت رواج تحریک انصاف کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے دوران کچھ نئے سیاسی زاویے قائم ہو رہے ہیں، تو یہ بھی قائم ہوتا چلا جائے۔ تو یہ جہاں پر مورل کویسچنز کو سپریم کورٹ میں سیٹل کرا رہی ہے ایگزیکٹو، تو وہ یہ پولیٹیکل کویسچن بھی وہیں سے سیٹل کروا لیں۔ اچھا، دوسری رہی بات آپ کی کہ میاں نواز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی، بالکل جو میاں صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی آپ نے
लेकिन जो आपसे जरदारी साहब की आपने ये सुनवाई, तो ये हमारी नोन हिस्ट्री है, ये हमारे सामने है। लेट द पीपल बी जज ऑफ दैट, उनको इसका फैसला करने दें। और ये आप जो आज सुनवा रहे हैं, ये बेशुमार दफ़ा लोगों ने खुद डायरेक्टली कलाम शायर बज़ुबान शायर सुन रखा है, तो उसमें लोगों के पास इख्तियार है कि वो फैसला कर लें। और एक मुखासमत की तारीख रही है और उसमें एक दूसरे के ऊपर बड़ी क्लियरली एलिगेशंस भी रही हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद में वो जमातें शामिल हैं जिनके मुतल्लिक तहरीक इंसाफ का एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू था। आज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो बड़ी आपस में एक वॉरिंग पोजीशन पे थी, एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी बैठी हैं। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या है और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? शफकत महमूद, लेट द पीपल बी जज ऑफ दैट, लेट द पीपल बी जज ऑफ दैट। शफकत महमूद साहब, शफकत महमूद साहब, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में असूल दर हकीकत कोई नहीं है? मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट और मफादात बदल जाते हैं, वैसे वैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासतदान नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं या नई स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो सियासतदान समझते हैं कि उनको सीरियसली नहीं लेना है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ हद तक तो सच्चाई हो सकती है कि बहुत सारी मफादात की जंग होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जमात जो है वो तो असूलों के बुनियाद पे चल रही है। हमारा जो एंटी करप्शन के खिलाफ ये जो लेकिन आपने धरना दिया था, हमारा जो धरने तो आपने दिए ना, इतने लंबे चौड़े पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, इतना लंबा हमने धरना दिया, 4 माह का धरना तो सर आपने, और धरना हमने दिया जो कि रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ। तो ये तो असूल की बात थी। इसी तरह अगर हम लूट मार के खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो वो असूल की बात है। अगर हम साफ सुथरी सियासत की बात करते हैं तो असूल की बात है। अगर हम कहते हैं कि कौम के साथ, बस शौकत सर ये भी तो यही कह रहे हैं ना कि हम एक रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ आए हैं, देर से आ रहे हैं 2.5 साल के बाद है, तो ये भी कई कहते हैं कि रिग्ड इलेक्शन था, हम उसके खिलाफ आ गए हैं, कॉज यही बता रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम जो मेरा ख्याल है फरोग नसीम ने पॉइंट आउट किया है, जो हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो कि कानून की हैसियत रखता है। तो फरोग नसीम तो सिर्फ एक कानूनी पोजीशन बता रहे थे, बाकी जो इनका मुहर्रकात है आने के, वो सौब बिस्मिल्लाह वो इनके है। वैसे मैं आपको ज़िम्नन बताता चलूं कि दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, जो कह रहे हैं कि सही नहीं था इलेक्शन, सिर्फ 25 इलेक्शन पिटीशनें 2018 के इलेक्शन पे की, इससे ज़्यादा कोई पिटीशन नहीं की। और जो 2018 में पिटीशंस हुई उसमें 23 तो तहरीक इंसाफ ने की है। सो बहरहाल अगर इनको इलेक्शन पसंद नहीं है तो करें, एहतजाज करें, लेकिन उसके बाद एक कानून आ गया, उसकी पासदारी करें। मलिक अहमद खान साहब, ये शफकत महमूद साहब का ये जो आर्गूमेंट है, इसको पीटीआई ने बहुत दफ़ा आपको याद करवाया, आवाम को भी, इसमें बड़ा वजन है कि इलेक्शन 2018 के बाद आप लोगों ने कोई ख़ास पिटिशंस नहीं की, कोई एविडेंस लेकर नहीं आए, कोई आपने एविडेंस दिखाई भी नहीं, लहराई भी नहीं आपने कि हेयर इज़ दी एविडेंस, और आप लोग आ गए, फिर आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी हिस्सा रहे, आपने प्रोसेस भी कोई नहीं शुरू किया। अब 2.5 बरस के बाद मुख्तलिफ हीलो बहानों से आप इस चीज़ों को ले रहे हैं, अब ये बहुत लेट नहीं हो गया? इसका जो यानी इसका इफेक्ट क्या रहेगा? 2.5 साल के बाद आप आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन है कि जो आपकी इलेक्शन पिटिशंस होती हैं ना बिफोर द ट्राइब्यूनल, वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स पे होती हैं, किसी एक छोटे मोटे मामले पे, किसी एक पोलिंग स्टेशन की, किसी एक काउंट के मामले पे, वो किसी एक इलेक्शन डिस्प्यूट के मुतल्लिक होती हैं। और जो इलेक्टोरल फ्रॉड हो उसका मैकेनिज्म कोई नहीं है कि कहाँ पे बात करें। तो इलेक्टोरल फ्रॉड जब इस तरह का कमिट हो कि यानी उसकी क्या डेफिनेशन है इन होलसम मैनर, मैं सर बताता हूँ जी। उसकी डेफिनेशन ये है कि इन अ होलसम मैनर आप क्या करते हैं कि आपने रिजल्ट्स जो बाउंड थे आफ्टर 7 PM और सो 5 बजे क्लोज हो गए, काउंटिंग एक पोलिंग स्टेशन पे कितने घंटे ले सकती है, और आपने एक मेथड प्रोवाइड किया था RTS का, और RTS का फेलियर आज तक एक्सप्लेन्ड नहीं, हमने नहीं किया था। तो वो जो 14 घंटे का अनएक्सप्लेन्ड, वो मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, नहीं आपका नहीं, आपको कथा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूँ। आपका इलेक्शन कमिश्नर भी आपका अपॉइंटेड था, केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी आपकी अपॉइंटेड थी, हमने क्या करना था उसके अंदर? नहीं मैं बताता हूँ जी, वो आपने क्या, मैं जी मलिक साहब, चेयरमैन नादरा भी आपके अपॉइंटेड थे।
मैं आपकी इजाज़त से शफ़क़ साहब आपको बुनियादी उसकी रीज़न ये दे सकता हूँ कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जिस तरह वो इनऑर्डिनेट एक अनएक्सप्लेन्ड डिले ऑफ गुड्स 14 to 26 आवर्स आउट ऑफ 70% कॉन्स्टिट्यूंसीज वाज नेवर एक्सप्लेन्ड एंड आज तक भी एक्सप्लेन्ड नहीं है।